Hello, welcome to my channel S.I.M Academy. Today we are going to discuss on hawk roosting, written by Ted Hughes. Ted Hughes was a great allegorical poet. He was born in 1930 and died in 1998. He was appointed as poet laureate in 1984. The poem is actually written in a dramatic form. Hawk, actually a bird of prey, who was roosting on the top of the tree, and in this poem Hawk symbolizes as a dictator, an autocrat, fearlessness, self-confident. He is out and out egoistic. He stands for superiority, cruelty, and arrogance in nature. The poem has 6 stanzas, and each stanza contains 4 lines. The poem is written in the first person with no recognized rhyming scheme. The poem shows that he is a ruler who would continue to rule the way he desires for the years to come. He resolutes to kill all who dare to challenge his authority, thus showing his egoism. The poem is starting in a dramatic way, and the poem is just like a dramatic monologue. In this poem, we have to see that Hawk expresses his thoughts, his courage, his feelings, and his mental power. I. This indicates the key idea of the entire poem. The first 2 stanzas, the poet expresses the hawk's physical superiority, physical power, structure of his body, and his superiority over the world. He represented as the king of the world who rules the world by his own power, and every natural creatures are his prey. Third and fourth stanza, the poem expresses the attitude of the hawk, and the life and death of the other creatures depends on his will power. And fifth and sixth stanzas, the poem expresses his action and no need for justification for his action, and he does not care to anybody else to judge to him, because his action is one and only strength in his power, and he rule over the world just like a king. So my dear students, now I discuss very elaborately from line to line, and I discuss bilingually English and Bengali version. Now let's read the poem. I sit in the top of the wood, my eyes closed. I here represented as a hawk who sit in the top of the wood, and his eyes were closed. তো এখানে ফার্স্ট লাইনে কি বলছে যে হক একেবারে টপ অফ দ্য উডে বসে আছে। অ্যাকচুয়ালি হি সিম্বলাইজেস অ্যাজ দ্য কিং, অ্যাজ দ্য রুলার অফ এ কিংডম। তার যে পরিধি, সেটা তার যে কিংডম, সেটা হচ্ছে একটা উড, একটা বনভূমি, এবং সেই বনভূমির টপ অফ দ্য ট্রি, গাছের একবারে মাথায় বসে কি করছে, রুল করছে
and his eyes was closed. Inaction, no falsifying dream between my hooked head and hooked feet, or in sleep, rehearse perfect kills and ate. এখানে হক কি করছে? একেবারে টপ মোস্ট ট্রিতে বসে আছে, ক্লোজিং হিজ আইজ, বাট ক্লোজিং হিজ আইজ উইথাউট এনি অ্যাকশন। সে চোখটা বন্ধ করে আছে কিন্তু কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না, অ্যাকশন করছে না। কিন্তু এই এই যে চোখ বন্ধ করে আছে, হয়তো কেউ ভাবতে পারে সে কোনো স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখলেও সেই স্বপ্নটা কিন্তু তার কাছে ফলসিফাইং নয়, অর্থাৎ হিজ ড্রিম ইজ নট অ্যামালগামেট উইথ এনি ফলস আইডিয়াস, ফলস ফিলিংস। তার আইডিয়াসগুলো, তার ড্রিমগুলো কিন্তু যে সে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু তার স্বপ্ন কি? হাউ উইল হি প্রে, হাউ উইল হি কিল হিজ প্রে, কীভাবে সে তার শিকারকে জব্দ করবে, কীভাবে তার শিকারকে হত্যা করবে। এই যে একটা ড্রিম, সে কিন্তু চোখ বন্ধ করে থাকলেও কিন্তু সে স্বপ্ন মনে মনে দেখছে, অর্থাৎ তার তার মেন্টাল কন্ডিশনটা অ্যাকচুয়ালি আগে থেকেই একটা প্রোগ্রামিং হয়ে আছে যে কিভাবে সে তার ভিকটিমকে শিকার করবে। এবং ইজ হেড কি কোথায় আছে, অবস্থানটা দেখো, মাই হুকড হেড অ্যান্ড হুকড ফেট। দেখো এখানে একটা অ্যালিটারেশন হয়ে আছে, এই সাউন্ডটা বারবার ব্যবহার হচ্ছে, তাই এটা অ্যালিটারেশন। দ্য হুকড হেড অ্যান্ড হুকড ফেট, অর্থাৎ তার যে অ্যাকচুয়ালি এম, লক্ষ্য হচ্ছে কি করা, শিকার ধরা, শিকার করা। এবং সে কিন্তু খুব শক্ত ডালে, খুব হুকড ফিটে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে। অ্যান্ড মানে তার পায়ের তলার মাটিটা কিন্তু খুব শক্ত আছে। নাথিং ক্যান, নাথিং ক্যান, মানে কি, তাকে নড়াতে পারবে না, সে এত শক্তভাবে পার্চিং করে আছে বাউজ অফ দ্য ট্রিজ, দ্যাট কোনো ঝড় ঝাপটা হোক, কোনো কিছু তাকে কিন্তু নড়াতে পারবে না। এবং তার হুকড হেড, হেড বলতে কি, হুকড কেন বলছে, তার অ্যাকচুয়ালি তার এমটা, লক্ষ্যটাও কিন্তু হুকড, অর্থাৎ তার লক্ষ্যটা যে প্রে করা, শিকার ধরা, সেটাও কিন্তু হুক। তাই হুকড হেড অ্যান্ড হুকড ফিট বলছে। অর ইন স্লিপ রিহার্স, এবং ওই ঘুমের মধ্যে যেন একটা রিহার্স করছে, রিহার্সাল। এখানে রিহার্স মানে একটা প্রাক অনুশীলন করছে। পারফেক্ট কিলস অ্যান্ড এট, কীভাবে সে পারফেকশন আনবে তার কিলের মধ্যে, কীভাবে সে হত্যা করবে, একটা আগাম, একটা সলিউশন, একটা আগাম স্কেচ কিন্তু তার মাথার মধ্যে সবসময় হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি। এবং সেটা কীভাবে সে খাবে সেটাও বলছে। সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় আসি। দ্য কনভেনিয়েন্স অফ দ্য হাই ট্রিজ, দ্য এয়ার's buoyancy and the sun's ray are of advantage to me, and the earth's face upward for my inspection. The convenience and advantage in the second stanza, these two words is similar meaning, মানে হচ্ছে সুবিধা। কনভেনিয়েন্স আর অ্যাডভেঞ্চার দুটো মানে কিন্তু সুবিধা। কনভেনিয়েন্সটা কি, তাকে প্রকৃতি কিন্তু হেল্প করছে একটা। সেই প্রকৃতির মধ্যে কি কি আছে, হাই ট্রিজ, উঁচু গাছটা, এয়ারস বুয়ান্সি অ্যান্ড সানস রেজ। উঁচু গাছে সে বসে থাকলে তার একটা সুবিধা কি, সে ওপর থেকে সব কিছু ইন্সপেক্ট করতে পারবে, অর্থাৎ সব কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবে যে কোথায় কি হচ্ছে। উপর থেকে যে জিনিসটা দেখা যায়, যেমন যে কোনো একটা সিসিটিভি ক্যামেরা যখন লাগানো থাকে উপরেই লাগানো থাকে, যখন যে কিং হয় কোনো রাজ সভার, সে কিন্তু টপে বসে থাকে, তার নিচে কিন্তু সভা, মন্ত্রীর সভা সব বসে থাকে। অর্থাৎ একেবারে টপে বসে থাকলে কি একটা সুবিধা আছে, কনভেনিয়েন্স আছে কি, সব কিছু নোটিশ করা যায় নিচে কি হচ্ছে না হচ্ছে। অ্যান্ড এয়ারস বুয়ান্সি, বুয়ান্সি মিনস ফ্লোট, কীভাবে ভাসা যায় বাতাসে, সেটা কে করে, এয়ার তাকে দেয়। যে যত উপরে বাতাস বইবে কোনো একটা পাখিকে উড়তে কিন্তু সাহায্য করে, কারণ তার ডানা ঝাপটাতে বা তার কষ্টটা কম হয়। অ্যান্ড আরেকটা কি সাহায্য করে, সান সাহায্য করে, সানস রেজ, সানের সূর্যের রশ্মিটা কিন্তু তাকে সাহায্য, কারণ কি, সে সূর্যের রশ্মি, সূর্যের আলো যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তাহলে তাকে একটা সুবিধা আনে, কোনো শিকার সে উপর থেকে ভালো দেখতে পায় এবং সে 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 শিকার করতে ভালো পারে।
আর অ্যাডভান্টেজ টু মি, এগুলো তার কাছে কিন্তু এই এয়ার, হাই ট্রি, সান, এই ন্যাচারাল অবজেক্টস উইল give him a chance to pray, to fulfill his appetite, and the earth's face upward for my inspection. এবং উপর থেকে পুরো পৃথিবীর মুখমণ্ডলটা দেখতে পায়, যেটা তাকে সাহায্য করে। ইন্সপেকশন মানে হচ্ছে ইন্সপেক্ট, যে করে ইন্সপেক্টর মানে তদন্ত করা বা পরিদর্শন করা, সেটা উপর থেকে ভালো সুবিধা করে দেয়, এটাই তার একটা সুবিধা। থার্ড স্ট্যান্ডার্ড এসো। মাই ফিট আর লকড আপন দ্য রাফ বার্ক। তার ফিট দুটো কোথায় লকড আছে? আগে বলেছিল যে হুকড ফিট, এখন বলছে লক করা আছে আপন দ্য রাফ বাউস, অর্থাৎ গাছের ডাল যে রাফ, নট স্মুথ বার্ক, সেই রাফ বার্কে সে যেন তার পা খামচে ধরে আছে। ইট টুক দ্য হোল অফ ক্রিয়েশন, যেন সমগ্র ক্রিয়েশনটা তার পায়ের তলায় আছে। হ্যাঁ, টু প্রডিউস মাই ফুড, মাই ইচ ফিদার, নাও আই হোল্ড ক্রিয়েশন ইন মাই ফুড। এই স্ট্যান্ডাতে সামহাউ দ্য হক চ্যালেঞ্জড উইথ গড। এই স্ট্যান্ডাতে কোথাও যেন মনে হচ্ছে হক যেন চ্যালেঞ্জ করছে ঈশ্বরের সঙ্গে, গডের সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জ করছে। হোয়াট এভার creates by God, things and beings and everything else, all are to his feet. এই সব কিছু যেন তার পায়ের তলায় আছে, অর্থাৎ এখানে টোটালি একটা তার ক্রিয়েটর, সে নিজেও তার ঈশ্বরের দ্বারা তৈরি, তবুও সে যেন কোথাও বলছে যে এই সমগ্র ক্রিয়েশনের সে যেন মালিক, এবং এই সব কিছু ক্রিয়েশন যেন তার পায়ের তলায় আছে। এখানে আমরা একবার ল্যাম্বের টাইগার পড়েছিলাম কবিতায়, সেখানে কি দেখেছিলাম আমরা, যে টাইগার একটা প্রশ্ন করেছিল যে কে তোমার এই সিনুয়াস বডি, কে তোমার এই ফিয়ার্সফুল আইজ, ড্রেডফুল আইজ, এই সিমেট্রি, এগুলো কে তৈরি করেছিল, একটা প্রশ্ন করেছিল ওখানে। এখানে হককে যেন আমরা খুব অ্যারোগ্যান্টলি একটা ইগোইস্টিক আমরা অ্যাটিটিউড আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে যা কিছু তৈরি হয়েছে হোল ক্রিয়েশনটা যেন তার পায়ের তলায় আছে। ফোর্থ স্ট্যান্ডা এসো। অর ফ্লাই আপ অ্যান্ড রিভলভ ইট অল স্লোলি, আই কিল হোয়ার আই প্লিজ বিকজ ইট ইজ অল মাইন। এই লাইন থেকে কি আমরা বুঝতে পারছি যে হক ইজ লিভড ইন হিজ ওন চয়েস, হক লিভড ইন হিজ ওন বাউন্ডারি with bounds of freedom, he lives in his liberty, অর্থাৎ সে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট, হি ইজ ভেরি সেলফ কনফিডেন্ট, যে সে যেটা হত্যা করে সেটা তার মনের ইচ্ছায়, আজকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই, সে করবে না, কালকে স্বীকার করতে হবে সে কাল করবে, কিংবা আজকে এখনই কি কোনো কিছু শিকার ধরার দরকার বা কোনো প্রাণীকে মারা দরকার, সে এখনই করবে, অর্থাৎ এটা তার মন মর্জি, এটা তার উইশ, এর জন্য কাউকে কোনো কৈফিয়ত তাকে দিতে হবে না। হি কিলস অল হু ডেয়ার টু চ্যালেঞ্জ হিজ অথরিটি, দাস সুদিং হিজ ইগোইজম। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে হত্যা করার জন্য কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না, তার ইচ্ছাতে সে চলবে, তার ফ্রিডম কেউ হস্তক্ষেপ করবে না, সে এটা চায়। দেয়ার ইজ নো সফিস্ট্রি ইন মাই বডি, মাই ম্যানার্স আর টিয়ারিং অফ হেডস। এখানে দেখো কি বলছে, তার বডিতে সে এতটাই রোবাস্ট, এতটাই স্ট্রং ইন ইজ বডি, অ্যান্ড হি ইজ ভেরি সেলফ কনফিডেন্ট দ্যাট হিজ বডি ইজ নট এনি, কোনো ভঙ্গুর নাই, তো শরীরটাই কোনো কিন্তু মজ্জা রক্তে গঠিত, যেখানে কিন্তু কোনো ফলস আইডিয়াস নেই, কোন ফলস নেই তার বডির মধ্যে, অর্থাৎ এখানে লজিক্যাল ফিলিংস, সফিস্ট্রি মানে এখানে লজিক্যাল ফিলিংস আর ফলস সেন্স অফ ডেলিকেসি। তার শরীর কিন্তু বেশ স্ট্রং, যে কারণে সে কি করতে পারে, তার ম্যানার, তার ধরনটাই হচ্ছে কেমন, টিয়ারিং অফ হেডস, অর্থাৎ যে
যে শিকারটাকে সে তার খাবারে বানাবে, তার খাবারে পরিণত করবে, সেই শিকারটাই কী করে, তার ধর থেকে মাথাটা আলাদা করে। অর্থাৎ এখানে একটা বারবারিক ফিলিং তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যাজ এ বারবারিক একটা বর্বরতা, একটা ফেরোসাস নেচার আমরা হকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যে শুধু প্রে করে ওই আমরা বিড়ালকে দেখেছি যে ইঁদুরকে একটুখানি ধরবে আবার একটু ছেড়ে দেবে, এবার খেলা করবে আবার ধরবে, শেষে তাকে হত্যা করে মেরে খাবে। এরম বিড়ালের মতো নয়, হক কী করবে, ডিরেক্টলি ছো মেরে তুলে সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দেবে। এরামই সে, আগে আমরা প্রথম স্ট্যান্ডার্ডে লাস্ট লাইনে পড়েছিলাম যে পারফেক্ট কিলস অ্যান্ড এট, অর্থাৎ সে যে জিনিসটাকে প্রে করবে সেটা হবে পারফেক্ট, তার কিলিংয়ের মধ্যেও পারফেকশন থাকবে। সে এতটাই কিন্তু নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী যে সে যেটাকে মনে করবে যে না এইটাকে আমি প্রে করব, তো এটাকেই প্রে করবে। ফিফথ স্ট্যান্ডার্ডে এসো। দ্য অ্যালটমেন্ট অফ ডেথ ফর দ্য ওয়ান পাথ অফ মাই ফ্লাইট ইজ ডাইরেক্ট। দ্য অ্যালটমেন্ট অফ ডেথ, অর্থাৎ অ্যালটমেন্ট মানে কি, যেটা বরাদ্দ আছে, সে মানে যাকে সে হত্যা করতে চাইবে, যেদিন সে হত্যা করতে চাইবে সেই দিনই তাকে হত্যা করবে। অর্থাৎ অ্যালটমেন্ট সুনিশ্চিতকরণ, অ্যাসারশন, তার অ্যালটমেন্ট অফ ডেথ ফর দ্য ওয়ান পাথ অফ মাই ফ্লাইট ইজ ডাইরেক্ট, এবং তার গোল, তার অ্যাচিভমেন্ট, তার এম কিন্তু ওয়ান ওয়ে, ওয়ান পাথ, সে যেদিকে উড়ে যাবে, যেটাকে শিকার করব মনে করে ঠিক সোজা সেদিকেই উড়ে যাবে, সে কিন্তু পথভ্রষ্ট হবে না। থ্রু দ্য বোনস অফ দ্য লিভিং নো আর্গুমেন্ট অ্যাসার্ট মাই রাইট, অর্থাৎ সে যেটাকে স্বীকার করতে চায় সেটাকে স্বীকার করেই ছাড়ে, ব্যর্থ হয় না, শিকার তার হাত থেকে বাঁচতে পারে না। মানে আর কি, না, নো আর্গুমেন্টস অ্যাসার্ট মাই রাইট, এবং তার জন্য তার যে অ্যাকশন, সে যে স্বীকার করে তার জন্য কাউকে কিন্তু কৈফিয়ত দিতে হয় না, এবং নো নিডস ফর জাস্টিফিকেশন অফ হিজ অ্যাকশন, মানে সে কাউকে বিচার করতে দেবে না, সে নিজেই নিজের মালিক, সে নিজেই নিজের মনের ইচ্ছার মালিক, অর্থাৎ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না, সে যেটা করবো বলে সে সেটাই করে। অর্থাৎ রেজলিউশন, হোয়াট এভার হি রেজলিউট টু কিল হিজ প্রে, হি ডিড ইট অ্যান্ড প্রুভ ইট বাই দ্য পাওয়ার অফ হিজ মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল। লাস্ট স্ট্যান্ডায় দেখো, দ্য সান ইজ বিহাইন্ড মি। এবার একেবারে হক যেন এতটাই এতটাই বাড়িয়ে বলছে, মানে কি এতটাই বোম্বাস্টিক ওয়ার্ড বলছে, এবং ফেরোসাস এতটা ইগোইস্টিক, সেলফ কনফিডেন্ট অ্যান্ড ফিয়ারলেস ভাবে হয়ে বলছে যে সে যেন একটা সুপারিয়র পাওয়ারের অধিকারী, এবং সে সমগ্র ওয়ার্ল্ডের মানে যেন রাজা, জাস্ট লাইক দ্য কিং অফ দ্য অল ওয়ার্ল্ড, সমগ্র হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডের সে যেন একটা রাজা। এবং সে এতক্ষণ চ্যালেঞ্জ করলো ঈশ্বরের সঙ্গে, প্রকৃতি সঙ্গে, কোনো তার শিকারের সঙ্গে। এবার কি বলছে, দ্য সান ইজ বিহাইন্ড মি, সূর্য তার পিছে, নাথিং হ্যাজ চেঞ্জ সিন্স আই বিগ্যান। এখানে সিন্স আই বিগ্যান মিনস যখন থেকে, সিন্স হি গেভ, হি গিভস বার্থ, হি কামস অফ, যখন থেকে সে জন্মগ্রহণ করেছে, অর্থাৎ যখন থেকে সে সূর্যের আলো দেখেছে, পৃথিবীর আলো দেখেছে, তখন থেকে সে দেখছে নাথিং ইজ চেঞ্জড, এভরিথিং ইজ অ্যাজ সেম অ্যাজ বিফোর। সে দেখেছে কি, দেখেছে যে সান যেন তার পিছে আছে, সানকেও সে পিছনে ফেলে দিয়েছে, তার এতটাই পাওয়ার। নাথিং হ্যাজ চেঞ্জ, কোনো কিছু যেন চেঞ্জ হয়নি, একমাত্র চেঞ্জ হয়েছে তার নিজের, সে নিজে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু পৃথিবী যেন সে একই জায়গায় থেমে গেছে। মাই আইজ হ্যাজ পারমিটেড নো চেঞ্জ, মাই আইজ হ্যাজ পারমিটেড নো চেঞ্জ। হ্যাঁ, এখানে একটা কন্ট্রোল অল দ্য ওয়ার্ল্ড, সে যেন বলতে চায় তার চোখ দিয়ে সব কিছু যেন কন্ট্রোল করতে চায়, একটা ডোমিনেশন পাওয়ার, ডোমিনেট করতে চায় পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে। মাই আইজ হ্যাজ পারমিটেড নো চেঞ্জ, আই অ্যাম গোয়িং টু কিপ থিংস লাইক দিস। লাস্ট লাইনেও দেখো,
আই দিয়ে শুরু হয়েছে, অর্থাৎ এই আমিত্ব, আমরা থেকে আমিত্ব, আমরা আমি কখন করি, যখন তার মধ্যে আমিত্ব ভাবটা I